وہ کردار ہم ثابت و سیار۔ دعوت دوں گا جناب منشا عباس بخاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پیار بھرے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام، قابل قدر قبلہ سید بابا جان موم جی اور میاں عبدالخالق صاحب، نوابزادہ حسن علی خان صاحب، راجہ ریاض احمد خان صاحب، تمام بابا جی کے محبت کرنے والے کاکی کاکیوں، آپ کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں سید بابا جان کا کہ میں نے ایک عرض کی کہ ہمیں موقع عطا کیا جائے کہ وہ عظیم ماں جن کی آج کمی محسوس ہو کے نہیں ہو رہی، ہوتی ہونی کی ہے، جو دنیا دار ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو رہ کے دلوں میں بستے ہیں، جن کی حکومت ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے، جو اپنی وابستگی، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا عشق قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ جاتے ہیں، اور جن کی رفاقت حسین وار سے قلندر کی صورت میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ امر ہی رہتی ہیں۔ میری ظاہری خواہش صرف یہ تھی کہ ان کی جو سیلیبریشن ہر اس پہ ہوتی تھی، ماں جی کی ہٹی، طرح طرح کے وہ عظیم ہماری ماں جی جنہوں نے گھر بیٹھ کے انتہائی محبت کے ساتھ وہ طرح طرح کے کھانے کس کے لیے تیار کرتی تھیں، آپ کے لیے، میرے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ عظیم شہنشاہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جن کا وہ مشکل ترین دور تھا، جب وہ ملامت کے اس حسین سفر پہ تھے کہ جن کے ساتھ شب و روز گزارنا سوا جھڑکوں اور تنقید کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، پرائے تو قریب ہی نہیں آتے، اور ایسی شخصیت کو اپنے گھر رکھ کے ان کی خدمت کرنا، یہ انہی کا خاصہ ہے جو اصل میں انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی سلیکشن جو ہے وہ ازل سے کر دی جاتی ہے۔ ماں جی آج موجود ہیں اور میں نہیں محسوس کر رہا کہ وہ نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی۔ وہ بابا جی کی خدمت میں چند دن پہلے حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی عرس ہوگا ماں جی کی ہٹی تو موجود رہے گی، اور اس ہٹی نے موجود ہی رہنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے بابا جی، پہلے تو آپ نے ہٹی ہمارے دل کے اندر بنائی، جی آپ تو معذرت تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی۔ میری بابا جی خواہش یہ تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ اس جگہ پہ ایک تو عرس چونکہ نہ ہو سکا کہ کچھ کاکیاں اکٹھے ہو کے گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے، سب کی خواہش بھی تھی مزار پہ حاضری کی، وہ بھی ہو جائے، اور ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو بھی کی جا سکے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے پیچھے آپ کا یہاں پہ تشریف لانا، اور چونکہ سال سے زیادہ بیت گیا ہے، کچھ آپ کی گفتگو کی اس جگہ پہ جدائی کا وہ جو اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، گو کہ آپ کی آن لائن دعا ہم سنتے ہیں، لیکن یہاں سے بیٹھ کے آپ کا مخاطب ہونا وہ میں بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ میں مشکور ہوں بابا جی آپ کا کہ آپ
की सूरत में बाप मिला, उनकी सूरत में माँ जी मिली, और मोम जी की सूरत में एक और हमारे पास हसीन माँ मौजूद हैं। और ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है, हमने ही ख़त्म होना है, वो नहीं होंगे। जिस तरीके से मैं मुतासर हुआ जो लोग जनाजे पे नहीं थे, क्योंकि मेरी थोड़ी सोशल लाइफ भी है, तो मर्गों पे जाने का बहुत मौका मिलता है। 80 साल का बूढ़ा हो या 25 साल का जवान, गरिया उजारी आहू फगाम रोना धोना वो नहीं। तो रास्ते में मेरे ज़हन में भी था कि पत्नी बाबा जी की क्या कैफियत होगी। मैंने इस्तिकामत का एक पहाड़ देखा, वो जो किरदार और गुफ्तार के गाजी हैं रूहानी कलंदर पाक के वारिस, उनको मैंने देखा कि ये जो गुफ्तगू फरमाते हैं वो इनका अमल है। इस्तिकामत क्या, आँख में कोई आंसू नहीं, सबसे उसी तरीके से जैसे रूटीन में आम लाइफ के अंदर वो उनका तरीक़ाकार होता है, उसी तरीके से मैं बड़ा मुतासर हुआ। तो मुझे वहाँ से सबक मिला, यार इस्तिकामत कितनी अजीम चीज़ है, सब्र कितना अजीम चीज़ है। ये बाबा जी सरकार ज़ाहिर है एक असर होता है दुनिया के लिहाज से, लेकिन उन्होंने इस ज़हरी दर्द और गम को बर्दाश्त करके हमें सबक दिया कि आप अपनी सारी ज़िंदगियों को ऐसा बना लें कि राज़ी बरज़ा हो जाएं। बाबा जी राज़ी बरज़ा रहे, कब्र पे गए तो फिर मेरा थोड़ा सा अंदाज़ा था कि थोड़ी सी कैफियत चेंज होगी, लेकिन मैं देखा कि वो ही जैसे कलंदर के मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आप फूलों की रस्म कराते हैं, ख़ुद एक एक चीज़ की वो निगरानी करके इस्तिकामत वहाँ पे देखी। कुल तो होता नहीं है, जो ज़ाहिरी था वहाँ पे भी मैंने एक इस्तिकामत का पहाड़ सैयद बाबा जान की सूरत में देखा। और मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरे ख़ानदान की खुशकिस्मती है, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों काके काकियों की ये खुशकिस्मती है। हम नहीं एहसान बुला सकते कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का, जो जाते हुए अपनी सूरत दे गए। कल अगले दिन एक कोई दरबार पे लोग आए तो कहते काश कि हमने बाबा जी को देखा होता, तो मैं क्या दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी सी करामत तो मैं भी दिखा सकता हूँ बेटा हूँ उनका, वैसे तो गुलाम हूँ। उनको चूँकि ज़रा चुटकुले के साथ बात समझानी थी, मैंने कहा ये देखो, ये जो लाल रुमाल वाली तस्वीर है ना इस कमरे के अंदर, ये वो ही हैं। फिज़िकली किसी दिन तुमको दिखा देंगे, सिर्फ सूरतों का तबादला हुआ है, बाकी काम वो ही है। और मैं आखिर में बाबा जी आपकी ज़ात ग्रामी को बखुदा यकीन करें, आप वो निगाह रखते हैं जो दिलों के हाल से आशना है। आप दिल की कैफियतों को जो आप समझ सकते हैं, अल्फाज में तो फिर वो शायद कुछ नहीं समझा पाऊँगा, आप बेहतर जानते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आपकी मोहब्बत और ये जो सीखने का अमल जो आपने डेली बेसिस पे जो ग्रूमिंग का एक अमल शुरू किया है, मैं चूँकि काफ़ी आपके पास गया हूँ तो ऐसे लगा कि जैसे आपके पास ना अल्फाज की दवाई है, कानों में घोल के मरीज़ों का आप हाल जिस तरीके से ठीक करते हैं, बिगड़े हुए को आपकी अल्फाज जैसे सुधारते हैं, भूले भटके को जैसे आप मंजिल पे लाते हैं, परेशान हाल की दर्द का मदावा करते हैं, दुखी जो दर्द में आपको काल करता है मुस्करा के जो आप उसको वो खुराक पेश करते हैं, आपके वो अल्फाज हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। न हम आपको भूल सकते हैं जिनको आज हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए, न माँ जी की जो उनकी हमजद शख्सियत है उसको हम भूल सकते हैं। मेरी दुआ तो वैसे इतनी असरअंदाज चूँकि असर रखती नहीं है, क्योंकि आपने कई बातें समझा दी हैं। पहले जोम था कि पत्नी मैं भी कुछ साहिब मकाम हूँ, लेकिन आपकी मुसलसल गुफ्तगू ने ये समझाया कि जिसका कख नहीं होता वो कख बनने की कोशिश ना करे तो फिर उसका कख रह ही जाता है। तो दुआ ये है कि आपकी सोच में कम से कम मेरा कख ना रहे, और जब यहाँ से एक दिन ऐलान तो बाबा जी होता ही है ना मस्जिद में कोई भी हो, तो जब कम से कम वो अनाउंसमेंट हो तो को कख बचा के यहाँ से चले जाएं। और वो कख तभी बचता है जब हमें आपकी सोबत रा साले कुनत सोबत रा ताले कुनत, वो आपकी सोबत से ये सब कुछ मुमकिन है। बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ جناب سید منشا عباس بخاری صاحب. تمہید نہ دارد نہایت مؤدبانہ